press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class there was some confusion in a question that we solved there. It was yes, a positively charged particle. So today it is part 7. Of magnetic effects of electric current. The question was, a positively charged particle, alpha particle, projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of motion of direction of magnetic field is towards west, towards south, east, downward, upward ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್. ರೈಟ್. ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. What is that? Alpha particle towards west, and it is deflected towards north. It got deflected towards north. Right. Then what will be the direction of the magnetic field which deflected the alpha particle to north? The magnetic field present here deflected alpha particle towards north. Then what is the direction of that present magnetic field? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ಇನ್ 3D wise, if I talk, if this is east, west, that's not the north, this becomes north, so that is south. The mistake that I did yesterday in the last class was I took that as north, this as south, but it's not correct. East, west, north, south. If you just rotate this diagram, or if you just consider this diagram, see, plane, right? Planar structure. So let's take this as like this. So east, west, north, south. See, so that portion is east as per the board diagram, as per the planar one. So this east, west, north, south. Therefore, east, west, north, south. Following. So turn this. East, west, north, south. This is the north. So this side is the north, not that side. So I got confused. So that was the north as per me in the last class. So just change that. So this becomes the north and that becomes the south. Following. See, east, west, north, south. East, west, north, south. East, west, north, south. That one. Change it. Direction. So east, west, north, south. East, west, north, south. Therefore, this becomes the north. So the sunrise here, it just got what? Domed in the west. This is north, this is south. What are they saying? Charged particle is moving towards west. Here, who is indicating the current? So towards west, current is here. It is direction of force or motion towards north. Then we need to find the direction of magnetic field. So Fleming's left hand rule. Charged particle is moving towards west, that is current. So towards west is U, east, west, north, south. So this is current. The particle is moving towards U. The middle finger shows the direction of current. Right. And it is deflected towards what? North. That is direction of motion given by thumb. So I have to make the thumb to the north. So current towards U, that is towards west, particle is moving towards west, and it got deflected towards north, that is it got deflected to this side, north. Then the forefinger shows direction of magnetic field, which is upwards. Therefore, direction of current, that is direction of motion of alpha particle given by the middle finger, that is towards you, west. It got deflected
towards north given by thumb, and the forefinger shows the direction of magnetic field which deflected the alpha particle to north. Therefore, direction of magnetic field is upwards. The only mistake that I did was I took that as north. So that why it became downward in the last class. But it is upward. Direction of magnetic field is what? It is upwards. Direction of M field. The given M field is upward or upwards. It is upwards. So if I did the same mistake taking that side as north in the previous examples or in previous problems, just correct them. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ತ್, ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಸೌತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೌತ್, ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ done examples of the before parts, right? So that's like your homework. Moving on to next, electromagnetic induction. Magnetic induction. The meaning of induction, the word induction is give rise to or to produce or to create, right? Give rise to, lead to something anta, lead to something, give rise to something. ಯಾರ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. Here something is creation of electric current or production of electric current. The word induction refers to give rise to or lead to something, lead to do something. Here something is generation of current. We already know that a current carrying conductor CCC or coil, when it is kept in magnetic field, say there is magnetic field, when it is kept in magnetic field, it experiences a force perpendicular to both directions, and it is given by Fleming's left hand right rule. We know that. Here the conductor is carrying current. Observe, conductor is carrying the current and it is kept in magnetic field. The scenario was something else. So what if the situation is like this? Say there is a conductor, say there is only conductor not carrying current. Aralli yavade current illa, illi current ide. In this conductor there is current. Here we check conductor where there is no current. Say we took a coil. A conductor wire in the form of coil. There is a magnet. Say there is a magnet. If you move the magnet towards the coil, or if you move the coil towards the magnet, which means that magnet means what? It has magnetic field around it. Which means that if you move the conductor, coil is nothing but what? Conductor in the shape of coil, wire, just a wire, no current inside it. Here current was there, right? Here no current, just a coil, conductor, wire. So if you make the moment of this coil in a magnetic field means towards the magnet. Why? Because magnet has its own magnetic field around it. If the coil is in motion in a magnetic field, what happens there? Or what if you move the magnet towards the coil? Following the words, here keep the magnet constant or stationary. So made up a magnet anna. Make the wire or conductor or simply coil to move towards the magnet. That is nothing but what? It is moving in the magnetic field of the magnet. That is, here conductor is moving in a magnetic field.
one scenario where magnet is at stationary, it is stationary. So keep the coil stationary. Coil ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಇಡಿ, ಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೂವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನೌ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. If you move this magnet towards it, the amount of magnetic field influencing the coil is much more. That is, the change in magnetic field happens if you move the magnet towards the coil. Magnet will have compulsory magnetic field, a constant magnetic field around it. But the magnetic field which is influencing the coil getting changes when you move the magnet towards it. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಶಾಖ ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೆಂಕಿನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಂಕಿ ಯಾರ್ದು? ಕಟ್ಟಿಗೆದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಬೆಂಕಿ. ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಫೈರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, it experiences more heat. Like that, if you bring the magnet towards the coil, it experiences more magnetic field of the magnet. More magnetic field of the magnet. So in these two situations, what happens? In these two situations, what happens here? That is, if you keep a magnet stationary and if you move the coil or conductor towards it, that is one thing. Another thing, keep the conductor stationary, move the magnet towards it, that is other thing. ಒಂದು ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. In the year 1831. It was first studied by Michael Faraday, English physicist. In fact, the greatest experimental physicist, is known greatly as experimental physicist, not like Einstein or Newton, who are more likely theoretical physicists. So this guy is the very big experimental physicist of that time, of course, for all the time. Michael Faraday in the year 1831 studied these things, and he just made a breakthrough discovery, which is moving a magnet towards a coil. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಯರ್ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಯರ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, or else moving the coil towards magnet, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, there will be induced current in the coil. There will be induced current in the wire. ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. What's the breakthrough discovery? When you move a magnet towards a coil, it creates or it produces electric current in the coil. See, here we produce electric current just by moving the magnet. So here we have a coil, a conductor, say copper wire, coiled in circular form. Here we have a magnet, north south, a strong bar magnet. Move towards the coil, it produces electric current. ಮುಟ್ಟಿ ಶಾಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. Move the magnet towards the coil, it produces electric current in the coil. ಮುಟ್ಟಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. See how best it is, how beautiful it is. So that was first discovered by the man Michael Faraday. ಹಾಗಾಗಿ a moving magnet is of great importance. Right? So let's get into this thing in detail. ಅದು ಯಾಕದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. For that, let's go through an activity given in your textbook. What are they doing? So just take a coil of wire, say copper. Best thing is copper. Take a coil of wire.
ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ winded over this cylindrical roll. We name it as AB, coil AB, where it has two ends, this end and this end. Let's connect that to a galvanometer. ಯಾವ ಮೀಟರ್? Galvanometer. It has its needle. Readings will be there inside the galvanometer. G, galvanometer. Following. Let's take a strong bore magnet. Strong bore magnet having poles north south at a distance near to this coil. What is galvanometer? It's an instrument. What is this? It's an instrument which indicates or which detects the presence of electric current in a circuit. In a circuit. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Galvanometer. This galvanometer is an instrument. It's just an instrument which detects the presence of electric current in a circuit. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that's the work of galvanometer. If there is any current in the conductor, in the circuit ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the needle of the galvanometer shows some deflection. Either it can deflect to left side or to right side. Exactly at the center there is zero mark. If the needle is at zero mark means there is no current in the circuit. If it is at right or to the left, there is some current. There is some current in the circuit. So that's the basic of galvanometer. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಲಿತೀರಿ ಮುಂದೆ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಭಾಳ ಕಲಿತೀರಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಲ್, ಟು ದ ಬಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ this magnet towards the B end, andre say we are making or we are bringing towards B kade tarta idivi. What you observe? Of course you can't observe because you don't have those instruments in your home. So if you just bring the bar magnet towards the B end, there is deflection, there is a momentary deflection of the needle. Why needle nalli one deflection agutte, the needle experiences deflection. Say to right, ಏನಪ್ಪ ರೈಟ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ರೈಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ನೀಡಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್, ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿ ಎಂಡ್, just when you are bringing towards the B end, the needle will get deflect towards the right. It will get deflect towards the right. As soon as you stopped the moving, you stopped the moving of the magnet. When you stop the magnet, andre hinge tarta hinge stop madidre, the needle will just becomes zero. That is, deflection becomes zero. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? When you are moving the magnet towards the coil, it got deflected to right position, say to the right side. As soon as you stop the magnet, the moment when you stop the magnet, when you stop the moment of magnet, the needle will just comes into zero. That is, deflection becomes zero, indicating no current. Which means that when the magnet is in motion, when the magnet is in motion compared to the coil, here the coil is stationary. ನಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್, ನಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಾಯಿಲನ್ನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ವೈರನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ವೈರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಈ ವೈರನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇನ್ ದ ವೈರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, it is in motion towards the B or towards the coil, there is deflection of the needle, indicating there is a setting up of current. Andre current set up ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ಲಿ. When you stop the movement of magnet, deflection becomes zero, which means that there is no current. Here the motion of magnet is compulsory. Motion of magnet is compulsory. Now ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ,
ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೀರೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು. ನಾವು ದ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಲ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ current is set up in opposite direction. Current is set up in opposite direction. So opposite moment means opposite setup of current. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? There is no doubt ಈ ಥರ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. So what is it saying? If you move a magnet towards a coil, if you move a magnet towards a coil, it sets up a current in that coil, in that wire. Right? ಈಗ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲನ್ನು ಬಿ ಎಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ದಿ ಬಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಲ್, ಬಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಲ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಲ್, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಲ್, ದ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನೀವು ಬಿ ಎಂಡ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರಪ್ಪ, ಸೊ ಈಗ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಪೋಲ್ ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇವು, ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿ ಎಂಡ್, ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದೇನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Therefore here observe, when a magnet is brought near the coil, it sets up a current. Now make the magnet stationary, make the magnet stationary. So magnet is just here, it is not in motion, at rest, it is at rest. ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. So let's move the coil, let's move the coil towards the magnet. Let's move the coil towards the magnet. Coil ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಡೆಗೆ. Again in that situation also current will be set up, current will be set up. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Current will be set up when the coil is moved towards the magnet. Either the magnet is moved towards the coil or the coil is moved towards the magnet. In both cases current will be set up. So when B end of the magnet is moving towards the north pole, again the deflection is right side, towards the right side. As just when the north pole moved towards the B end, the deflection was towards the right. In the same way, if the B end is moved towards the north pole, it is again right side. If you take the coil away, the deflection is towards the left side. Common thing to be observed. Therefore, either you move the coil towards the magnet or you move the magnet towards the coil. We call it as relative motion between the coil or the magnet, coil and the magnet. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Therefore, if there is movement of magnet towards the coil, it sets up a current, or if there is movement of coil towards the magnet, it sets up the current in the coil. Discovered by Michael Faraday. Right. So the experiment is saying, ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಂದರೆ, ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಯಲ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಅ ಸೆಡ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is also influencing the coil whenever it is at a distance. So ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So there will be field lines of this field, there will be field lines of this magnetic field of this magnet, and there will be some association with the coil. ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. There is some association between the coil and the field lines of the magnet. When you bring the magnet or when you move the magnet, number of field lines associating with the coil or wire will be increasing or decreasing. When you bring it
ಟು ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್. ಕಾಯಿಲ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. when you take the magnet away, the number of lines that may get associated with the coil will be decreased, will be less. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆನಾ? therefore here what you can say, the amount of the magnetic field or magnetic field lines that can associate with the coil or wire, or conductor, anything is same, coil, wire, conductor, right? Conductor changes what? when the magnet is moved. ಅದು ದೂರ ಹೋದಾಗೆ ಎಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ವಯರಿಗೆ. ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. therefore change in the field lines are field that can associate with the coil creates current in the coil. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ತಂದಿಟ್ಟಪ್ಪ ನೀವು ಭಾಳ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಲ್ಲಿ. the number of field lines should change which are going to associate with the wire. ಆ ವೈರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆನಾ? therefore changing magnetic field that is associating with the wire causes current in the wire, causes or creates current in the wire. ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಲ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ದೂರ ತಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆನಾ? therefore moving a magnet with respect to coil, or moving a coil with respect to magnet produces, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. produces a potential difference or induced, ಇದೇನಿದು? ಒಬ್ಬರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋದು ಇದು. induced ಅಂದರೆ ಒಬ್ರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅರ್ಥ. induced potential difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? potential difference in the coil which creates current, which sets up current in the coil. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದೇನು ಬರೀ ವೈರ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅಂದರೆ ಈ ವೈರ್ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವೈರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. therefore moving a magnet with respect to coil produces induced potential difference. induced means ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ನ ತುದಿಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? electrical energy. So voltage which is set up at the ends of the coil sets up the current. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? here voltage will be ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ 0 ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು. therefore difference between them is 10 volts. ಇದನ್ನೇಂತ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್. ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್, it produces potential difference. And this voltage or potential difference causes the current in the coil. ಸುಮ್ಮನೆ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್. ಆ ಎರಡು ವೈರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್ ಟು ಮೂವ್. ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್.
there is current. So ಇದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನಾ. So we call this phenomena as electromagnetic induction. That is, we are going to induce electricity by using magnet. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬರೀ ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವೈರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಬೋತ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right. Therefore, this phenomenon is called as electromagnetic induction. The name itself indicates the induction of electricity or electric current by using a magnet. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. So let's take variation of this activity. What we take in this activity? Coil, a magnet. So let's take little variation in the given activity. ಓಕೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಿದು ಕಾಯಿಲ್, ಏನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಮುಂಚೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ, ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೈ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಯಿಲು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ವೈರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಾಗೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫಕ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಈ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗೇನು ತೊಗೊತೀವಿ? ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ವೈರನ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ವಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ವಿ ಟೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೈ CCC, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, magnet. We replace M by CCC. We replace the magnet by current carrying coil or current carrying conductor. Because a current carrying conductor works like a magnet. I told you in the first or second class itself only. A current carrying conductor produces a magnetic field around it. A magnet also produces magnetic field around it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಈ ವೈರಲ್ಲಿ. CCC ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ by those activities. At the same time, a magnet also produces magnetic field around it. Therefore, what we can say, the CCC is just working like a magnet. It's behaving like a magnet. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? CCC is now a magnet because it also produces magnetic field. It also produces magnetic field, as how a magnet can produce magnetic field. Therefore, we replace M by CCC. There is no wrong in it because CCC can work as magnet. Why? Because it also produces magnetic field. As how the M produces M field, in the same way CCC produces a magnetic field. That's why we replace M by CCC. M by CCC. And also, this current can be varied. This current in the coil can be varied. This is positive, this is negative. Positive, negative. This current in this coil can be varied by switching on, switching off.
ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೆಗೆದ ಕರೆಂಟು ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ CCC, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್ coil, current in that coil can be varied. It's not a fixed current, it can be variable current. It is a variable current. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು. ರೈಟ್, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ರೋಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ವೈರನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಲ್ವ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ರೋಲ್, ಅಥವಾ ತಿಕ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನೀವು ಪೇಪರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೋದು. ರಟ್ ಇರ್ತಲ್ವ, ಅದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೈರ್ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪಕ್ಕದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್. ರೈಟ್, ಕಾಯಿಲ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ and to a key. Second coil is connected to galvanometer. For what? Detect whether there is current in that coil or not. Coil 1, coil 2. Coil 1, coil 2. Right, coil 1, coil 2. So what's happening here? When I just plug the key, plus minus, current is flowing like this in this coil. Is that coil carrying current? No, it's just a wire. This is just a wire, just like this. Conductor, magnet like CCC, current carrying coil. Ashte, we replace the magnet by current carrying coil. A little variated activity, variated activity given in your textbook. When you plug in the key, the current flows in this coil, no doubt, of course. But you will observe deflection of galvanometer needle here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕರೆಂಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಟ್ರಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತು, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಡಲ್ ಶೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಾದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, ಕರೆಂಟ್ ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to some ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು? ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, 0 ಕರೆಂಟ್, 0 ಆಂಪಿಯರ್, 0 ಕರೆಂಟ್, 0. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 0. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೇ ಟು ಐ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 10 ಆಂಪಿಯರ್, 20 ಆಂಪಿಯರ್, 30 ಆಂಪಿಯರ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಆ ಕರೆಂಟು ಸೇ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂತನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು ವಿತಿನ್ ನೋ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0 to current I it got increases. ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 0 to ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾನ? ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಪ್ಪ 0 ಇಂದ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್, ರೈಟ್. ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಂಗೆ ಒಮ್ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನೋ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್, ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇ 0 to I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್
Now you must have observed current got from 0 to I, got from 0 to I, which means that in that time, in that small time ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to I. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 0 to I, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to I. ಮುಂಚೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 0 ಇತ್ತು, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆತಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 to I ಅಂದ್ರೇನು, ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ 0 to I. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಅದೇನದು ಚೇಂಜ್? ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಸೇ MF. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕಡೆ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ 0, now it got into I when you switch on the plug, which means that current got changes, which means that M field was 0, M field got created, which means that ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಟ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. 2, 5, 8, 6 ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ 2, 5, 8, 10 ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ when you switch on in that fraction of time. At the same time, M field is also changing in that time. Therefore, a changing magnetic field will be produced. A changing magnetic field will be produced when you switch on the key. ಯಾಕೆ CMF ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ? ನಾನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಅದೇ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್. Therefore, before the switch on, current was 0. Before the switch on, current was 0. After the switch on, current was I, which means that there is change in current, therefore there is change in the magnetic field, and that change in the magnetic field means it creates a current in the coil too. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಗ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನೋ ಕರೆಂಟ್, ನೋ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆನ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್, ಇರ್ತಾವಂದ್ರೇನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಯಿಲ್ ಟುಗೆ. Therefore, varying magnetic field or magnetic field lines for a conductor wire creates current in that coil. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತರ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ, ಹತ್ರ ತರ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ when you just switch on the current and switch on the plug, immediately there is a quick jump of the needle to one side ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ needle. Instantly it comes back to zero. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ದು 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ಐ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
A changing magnetic field produces current in the coil. Here also, a changing magnetic field produces current in the coil. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ವೈ ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಜಂಪ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೀರೋ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ವೆರಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇದ್ದದ್ದು ಐ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಟು ಐ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಐ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತು? ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಶೋಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 0 to I was an instantaneous change and it created instantaneous change in the magnetic field, and that instantaneous change in magnetic field produces instantaneous change or it produces instantaneous current in the coil tube. So this current was just for instantaneous time. It was just for momentary time. ಒಂಚೂರು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? 0 ಇಂದ ಐ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಯಿತು. 0 ಇಂದ ಐ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಇದ್ದದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇಂದ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ. Of course, needle will show the instantaneous deflection or jump to opposite side. ಆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ತಲುಪಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಕೀ ತೆಗೆದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, when it is switch off, current got I to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 0 ಇಂದ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಇಂದ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಐಯಿಂದ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. There is change in current. What change? Increasing change. Whether it increases or decreases doesn't matter. There should be change in current. Therefore, here current got decreases, which means that there is change in the current. Therefore, change in the current creates a change in the magnetic field around it. So this magnetic field is also associated with coil because it is very near to the coil. ಅದೇ ದೂರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ತಾಗಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕಾಣಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ್ನ, ರೈಟ್? ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ನೀಡಲ್ ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Therefore, here deflection is opposite, which means that current is set up in the opposite direction. ಹಾಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಜೀರೋ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೀರೋ. Why? Because current got changed from I to 0 for a small time. Within a small time it got changed. ಆಮೇಲೆ 0 ಆಗಿದ್ದು 0 ಇರುತ್ತೆ. 0 ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಆದ್ಮೇಲೆ 0 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 0 0 0 0 0 ಕರೆಂಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ತೆಗೆದಿರ್ತವಲ್ಲ ಕೀಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, 0 ಆಂಪಿಯರ್ 0 ಆಂಪಿಯರ್ 0 ಆಂಪಿಯರ್. ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕಾಯಿಲ್ 1 ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಿಂಗೆ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಡ್, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಡ್, ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ನಿಯರ್ಲಿ 190 years ago, 1831. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. So, main definition. It's a process, EMI, electromagnetic induction. This is a process by which
by which a change in the magnetic field in the coil 1. In the coil 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? The process in which or by which a change in the magnetic field of the coil 1 produces current in the coil 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆದಾಗ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? EMI ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ the process by which a changing magnetic field in a conductor by which a changing magnetic field in a conductor right? The process by which a changing magnetic field in a conductor, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, produces current in the another conductor produces a current or simply current in another conductor called as EMI. You know, the process by which a changing M field in a conductor, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 1 marks. ನಾವು ಈಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್, ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ವೈಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಸ್, ಕಾಯಿಲ್ ವೈಸ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಯಿಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಯಿಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಮೂವ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈರನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ರೀಜನ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೀಜನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಮೂವ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Of course, you can move the magnet and produce current, but usually in most situations, the coil or conductor is moved in a magnetic field, and it produces current in the coil, and we use that current for many purposes, right? So, how will be the direction of the produced current in the coil? So, let's study the direction of the current. ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ 10th ಕಡಿಮೆ ಇದೆ EMI ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ PUC ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೀರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. 9th ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 11th ಸಿಲೆಬಸ್. 9th ಏನು ಬರ್ತವೆ, 11th ಬರ್ತವೆ. 10th ಏನು ಬರ್ತವೆ, 12th ಬರ್ತವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ವೈರು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ವೈರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು, ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Depending upon our purpose, you can do whether it is coil or wire. Say wire is taking, I am just taking a wire. ಒಂದು magnetic field ಇದೆ. Say there is a magnetic field. We are moving a coil. The motion of the coil should be perpendicular to the direction of M field. So at that time, the production of current will be maximum. ನೋಡಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೈರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟು. Say we are moving the conductor perpendicular to M field. M field ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Say I am moving this conductor. ಇದರ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ, ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್.
at right angles to M field. We know that if a conductor is moved in a magnetic field or if a magnet is moved towards a conductor, there is production of current in the conductor. EMI. What is that? EMI, electromagnetic induction. If the conductor is moved in a magnetic field or if the magnet is moved towards the what? Conductor. If a conductor is moved in a magnetic field or if the magnetic field changing around the conductor, magnetic field change ಆಗಬೇಕು ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, is changing around the conductor, it produces current in the conductor. It produces current in the conductor. We know that. EMI. ಈಗ conductor is moving in a magnetic field, it should produce current in that conductor as per EMI. ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. This is direction of motion of conductor. ವೈರ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್? In the wire. Current will be produced in the wire. So what is the direction of current here? Direction of current ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? How to find out? By using a simple rule called as Fleming's right hand rule. ಮುಂಚೆ ಓದಿದ್ದು Fleming's left hand rule. Here we are studying Fleming's right hand rule. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Watch. Make the forefinger, thumb and the middle finger of your right hand perpendicular to each other, such that if the forefinger shows the direction of M field and the thumb shows the direction of motion of the conductor. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಂಬು ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದು ತಂಬು. ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಅದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಯರ್ ದ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಈಸ್ ಶೋವಿಂಗ್ ದಿ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್, thumb is showing the motion of the coil or conductor. Then the middle finger will show direction of current. This is the Fleming's right hand rule. So about this I will just talk about the Fleming's right hand rule in the coming class. That is part 8. Until then, watch the video, enjoy. Thank you.